Dear students, today we will discuss about the second part of the Papilionaceae family. Here we are dealing with the economic importance and common plants. The Papilionaceae is a family with a large number of plants. So here we can see the economic importance also very important. And this particular question may ask for 4 marks, that is write an account on economic importance of Papilionaceae. Okay. So for our convenience we can classify the economic importance or subdivide the economic importance of the Papilionaceae into different heads. That is, first we will discuss about what are the plants we can use under our as food. That is because this particular family member, that is Papilionaceae members, we can see many of our pulses are coming under this Papilionaceae. So the I try to depict photographs of the examples I have explained here coming under the food. The fruits and seeds of Physum sativum. In Hindi name it is matar, that is pachapatani, green peas, that is Physum sativum. And here in this photograph you can see this Physum sativum. Most of the Papilionaceae flowers are looking alike. Some color variations we can see, white, pink and yellow. And when it is when we are try to identify them in as a flower level, it may get some confusions, but seeds we can see seeds of fruits we can see much variation. So Physum sativum, that is green peas. Next is Cicer aratinum, that is namada kadala. Okay, Cicer aratinum and Cajanus cajan, that is നമ്മൾ തൂരപ്പരിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന Cajanus cajan. Then that is Dolichos lablab, that is അമരയല്ല അവര എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രൂട്ടാണ്, അത് വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വിഗ്ന അക്കോണിറ്റിഫോളിയസ്, ദറ്റ് ഇസ് വൺ പെയർ, വിഗ്ന അക്കോണിറ്റിഫോളിയസ്. ദെൻ ഫാസിയോളസ് റേഡിയേറ്റസ്, ദറ്റ് ഇസ് ഗ്രീൻ ഗ്രാം. Phaseolus mungo, that is നമ്മുടെ ഉഴുന്ന്, that is black gram. Okay. Then Lens esculenta, that is Lens esculenta, this photograph is there, the seeds photograph. That is normally we are using the term dal. ദാൽ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അതിനെ പറയുന്നത്. പലതരം ദാലുകളുണ്ട്. ലെൻസ് എസ്കുലൻഡ. Then glycine max, that is glycine max seeds are there, that is soya bean. Okay, these are all economically very important foodstuff. Then next we are going to discuss the economic importance, main economically important oil seed, that is Arachis hypogea kapalandi. The seeds of Arachis hypogea are pressed to obtain oil, that is Arachis oil. It is converted into vegetable ghee after hydrogenation, that is എന്താണ് വനസ്പതിയൊക്കെ ആക്കി മാറ്റും. ഡാൽഡ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വനസ്പതിയൊക്കെ മാറ്റും largely, and it is substitute for pure ghee. The oil cake is also using as cattle feed. And simply we can use seeds. കപ്പലണ്ടി തിന്നാത്തവരില്ലല്ലോ. സോ അതാണിത്. ഫ്ലവർ നോക്കിയൊക്കെ എല്ലാം മിക്കവാറും ഉള്ള Papilionaceae ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് പെക്യൂലിയർ പൊസിഷൻ ദ ഫ്ലവർ വി ക്യാൻ സീ നിയർ ടു ദ സോയിൽ ലെവൽ. എന്നിട്ട് അത് നേരെ മണ്ണിലേക്ക് ആഴ്ന്നു പോയിട്ടാണ് അതെന്തായി മാറുന്നത്, ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ മെഡിസിനിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഹിയർ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഹിയർ. ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്ലൈറിസീഡിയ, Glyryza glabra, it is
ഈ വേലിക്കൊന്ന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ഗ്ലൈറീസീഡിയ എന്നും പറയും അതിനെ. ദെൻ സം ഓഫ് ദ അതർ സ്പീഷീസ് നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ചില പ്ലാന്റ്സ് കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് സയമോപ്സിസ് ടെട്രാഗോണോലോബ. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെജിറ്റബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടി, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ അമരക്ക. ദെൻ അബ്രസ് species, that is കുന്നിക്കുരു. Then Sesbania grandiflora, already studied this example in family characteristics, that is agatti, and the whole plant is with the medicinal properties. Then Phycostigma species and chop seed എന്നാണ് എൻ്റെ കോമൺ നെയിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പല പല രീതിയിലുള്ള ലാക്സേറ്റീവ്, സ്റ്റിമുലൻറ്റ്, സംടൈംസ് യൂസിങ് ഫോർ ഐ ഓയിൽമെൻറ്റ്സ്, ആൽക്കലോയിഡ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുറച്ച് പ്ലാന്റ് നെയിംസ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഫൈബർ, ക്രോട്ടലേറിയ ജംഗ്ഷ്യ, ദാറ്റ് ഇസ് സൺ ഹെംപ്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുമൊക്കെ കാണുന്നതാണ്. ബട്ട് എക്കണോമിക്കൽ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൊക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കിളിക്കുലുക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ വേറൊരു സ്പീഷീസാണ്. ക്രോട്ടലേറിയയുടെ തന്നെ വേറൊരു സ്പീഷീസാണ്. വിച്ച് ഈൽഡ്സ് ഫൈബേഴ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് റോപ്പ്, പാറ്റ് ആൻഡ് likewise structures. Then timber, that is in our area Dalbergia latifolia is very common. That is Indian rosewood, it is heaty. Then shisham, that is Dalbergia siso, and which yield timber. Then dye extracting plants are there. That is, for example, Indigofera tinctoria yields the blue or violet dye. And this Indigofera is also with some medicinal properties. By drying the leaves, actually flowers എന്നല്ല ഈ ബ്ലൂ കളർ എടുക്കുന്നത്, ലീഫിൽ നിന്നാണ്. ലീഫ് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. Okay, dye extracting. Then ornamental and some miscellaneous properties are there. That is Erythrina. It is commonly called Indian coral tree, which produces very red flowers, and it is also with some medicinal properties also, and also ornamental purpose is there. Then some Mysoxylon, that is which is extracting, which is producing some sort of gums. ചില ഗംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഓർണമെൻ്റലിനെയാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എറിത്രൈന ഭംഗിക്കുള്ള ജെനിസ്റ്റ, ദെൻ ഹിയർ റുബീനിയ. Then from this Myroxylon balsamum, it's a gum producing plant. Okay, അപ്പോൾ ഗം മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഗമ്മിനുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാതെ സം എക്കണോമിക്കൽ വാല്യൂസും ഉണ്ട്. ദറ്റ് ബ്യൂട്ടിയ മോണോസ്പെർമ, ദിസ് ഇസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അത് ഓർണമെൻ്റൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോറസ്റ്റ് ട്രീ ആണ്, കൂടുതലും ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ട്രീ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. Then Pterocarpus, these are some common plants. Pterocarpus, and this is also with medicinal property and also firewood values ഉണ്ട്. And the fruit is with some specialized winged seeds ആണ്, fruit ആണ്. Then some of other common plants, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കിലുകിലിക്കി, Crotalaria pallida. Crotalaria pallida is the common plant, നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കാണുന്നതാണ്. ദെൻ പൊങ്കാമിയ പിന്നേറ്റ, അതും ഒരു പൊങ് എന്ന് പറയും. ഇതും ഒരു സാധാരണ പ്ലാന്റാണ്, ട്രീ ആണ്. ദെൻ ഇത് നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പൊങ്കാമിയ പിന്നേറ്റ. ദെൻ മിലിലോട്ടസ് ആൽബ, ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മറ്റേ ക്രോട്ടലേറിയ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സാണ്. ദെൻ പിപ്റ്റാന്തസ് നെപ്പാളൻസിസ്, ഇത് ഒരു ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ് ആണ്. ശരിക്കും ഒരു ഓർണമെൻ്റൽ പർപ്പസ് വയ്ക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലധികം കാണില്ല, കുറച്ച് ടെമ്പറേറ്റ് കൂൾ ക്ലൈമറ്റിലാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതിൽ ഫോമാ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ തന്നേക്കുന്ന ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഡൈ ഈൽഡിങ്, ഫൈബർ ഈൽഡിങ്, മെഡിസിൻ, ദെൻ ഓർണമെൻ്റൽ പർപ്പസ്, ഓയിൽ ഈൽഡിങ്, ദെൻ ഫുഡ്.
ഈ 2 മാർക്സിന് വേണമെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫുഡ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. പാപ്പിലോണേസിയ 2 മാർക്സിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു.